ലോക്സഭയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ വീണ്ടും ബഹളം. नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर उस इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे, या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया, रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो आप, और आज अभी भी नेता चाहे हमारे स्पीकर हो या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं, नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, Who will allow you? अगर आप नहीं बोल, नहीं अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं, क्या कहूँगा, आप लोग बैठ जाएं। नो, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए, राहुल जी आप बोलिए। आप why you are passing running commentary, आप इनको बोलने दीजिए, ऐसे तो नहीं, क्यों ऐसा आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, बोलने नहीं देते, हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारी ये स्पीकर चालू कराओ। आपका चालू है, स्पीकर चालू है, आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना नहीं देते, वो बोलना। Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने एक सवाल पूछा था उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, so please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലോക്സഭയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, വലിയ ബഹളമാണ് കാണുന്നത്. മോദിയും അമിത്ഷായും മുങ്ങി എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. കരസേന മുൻ മേധാവി നരവനെയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനെ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം. ഇന്ത്യൻ ഭൂമി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകി എന്നതാണ് ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളമുണ്ടാക്കിയത്. ഏതായാലും സഭ വീണ്ടും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സായ്കുമാറാണ് ചേരുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി. സായ്കുമാർ, വലിയ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ലോക്സഭയിൽ. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മന്ത്രിമാർ ചാടി വീണ് എതിർക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചു. പുസ്തകത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം അതാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയത്. എന്താണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ? ഭരണപക്ഷം എങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു? തീർച്ചയായും വിനീത, ഇന്നിപ്പോൾ 3 തവണയാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഭ തടസ്സപ്പെടുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടക്കമുള്ള വലിയ നിര തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇതൊരു ദേശീയ താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. വീണ്ടും ആ വിഷയം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം കേട്ടപാടെ പ്രധാനമന്ത്രി മുങ്ങി സഭയിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിഹസിക്കുന്നത്. ജഗദാംബിക പാൽ അടക്കമുള്ള ആളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം വരുന്നു. കിരൺ റിജിജു, പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയായ കിരൺ റിജിജു ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്നു. വല്ലാത്ത കഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വിഷയത്തിൽ അധികം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഭരണപക്ഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായാലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള അംഗങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തി. അങ്ങനെ സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും ഒരു നേർക്കുനേർ വരുന്ന വളരെ ശബ്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. വീണ്ടും സഭ തടസ്സപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നിശിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാത്തൊരു പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നത്. ഇത് സഭാ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സഭയിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ജഗദാംബിക പാൽ അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി പക്ഷേ ഈ വിഷയമാണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോദിയും അമിത്ഷായും മുങ്ങി എന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസവും പറയുന്നു. രാജ്നാഥ് സിംഗിനും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഇത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും സഭാ നടപടികൾ വീണ്ടും പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭാ നടപടികൾ ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിനിത ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയം വീണ്ടും നാളെ ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും നീക്കം. ഇന്ന് ഒരു കാരണവശാലും രാഹുലിനെ കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഭരണപക്ഷം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശരി, YS അഭിനന്ദ് കൂടി ചേരുകയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. അഭിനന്ദ്, ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ് ആയാലും ബജറ്റ് ആയാലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നിതാ ബഹളമയമായിരിക്കുന്നത് സഭയിൽ ഈ നരവനെയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ്. ഇതിൽ മോദിയുടെയും രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെയും ഉൾപ്പെടെയും പേരുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോഴാണ് ഭരണപക്ഷം അത് ഏറെ അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചതും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതുമൊക്കെ കണ്ടത്. മന്ത്രിമാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാണുന്നത്. തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഭാഗത്തു നിന്നും KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. രാഹുലിന് കവചം തീർത്തു വരുന്നതും കണ്ടിരുന്നു. ഭയമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷത്തോട് ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. വിനീത, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ പോരിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ ചെയർ ജഗദാംബിക പാൽ ഇന്നത്തെ സഭ പിരിഞ്ഞതായിട്ടാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ സഭ വീണ്ടും ചേരും. ഇന്ന് 3-ാം തവണയാണ് സഭ പിരിഞ്ഞതായിട്ട് അറിയിക്കുകയും വീണ്ടും ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയ തുടരണം.